السلام علیکم ناظرین اکرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سہیل آفریدی جب کراچی پہنچے ان کو ویلکم کیا گیا، انہیں اجرک پہنائی گئی، سندھی ٹوپی پہنائی گئی، ویلکم کیا گیا، لیکن پھر اچانک حالات بدلے۔ اس پہ بہت سے تجزیے، بہت سے تبصرے ہوئے، لیکن اب شہزاد اقبال نے ایک بڑی خبر بریک کی اور انہوں نے بتایا کہ ہفتے کے دن ایسا کیا ہوا کہ اچانک صورتحال تبدیل ہو گئی۔ یہاں پہ بھی بگ برادر کی انٹری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے بڑے بھائی نے شکایت لگائی اور کیا ہوا۔ ایک تو شہزاد اقبال نے اپنے ویلاگ کا آغاز یہاں سے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ٹریول کر رہے تھے، اس لیے وہ ریگولر ویلاگ نہیں کر سکے۔ ساتھ انہوں نے بتایا کہ اب کیونکہ پروگرام بھی کرنا ہوتا ہے اور پروگرام پہ بھی اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اب ٹی وی پروگرام کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت سے چیزیں ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، تو اچھا خاصا ٹائم ہمارا خرچ ہو جاتا ہے ٹی وی چینل پر پروگرام میں، تو اس لیے ویلاگز ریگولر نہیں کر پاتا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ویلاگ کرنے یا یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ہم اصل بات کر سکیں جو بات ٹی وی چینل پر کرنے پر پابندی ہے۔ انہوں نے مثال دی، کہانی ہے کہ بڑا بھائی کیسے والد صاحب کو شکایت لگاتا ہے کہ مجھے تو آپ ڈانٹتے رہتے ہیں، لیکن دیکھیں نا چھوٹا بھائی کیا کر رہا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، شہزاد اقبال نے باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کیے، بگ برادر، بڑا بھائی۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑا بھائی کیسے والد کو شکایت لگاتا ہے کہ مجھے تو آپ ڈانٹتے رہتے ہیں، لیکن دیکھیں چھوٹا بھائی کیا کر رہا ہے۔ شہزاد اقبال کہتے ہیں کہ سب نظریں سندھ پر تھیں کہ کیا سہیل آفریدی کے کراچی پہنچنے پر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو پنجاب میں ہوا یا مختلف ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس دورے سے 8-10 دن پہلے میں ایک شادی میں شریک تھا، اور شادی میں سلمان اکرم راجہ بھی آئے ہوئے تھے، مراد علی شاہ بھی آئے ہوئے تھے۔ وہاں پہ مراد علی شاہ نے یہ بات سلمان اکرم راجہ کو کہی کہ آپ کو سندھ میں مکمل آزادی ہوگی، کوئی رکاوٹیں نہیں ہوں گی، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم سی ایم کے پی کے کو ویلکم کہیں گے۔ اور پھر کال بھی سی ایم سندھ نے کی، ان کے وزراء نے کال کی اور یہی کہا سہیل آفریدی کو کہ آپ کو ویلکم کہیں گے، اور انہوں نے ویلکم کہا بھی، جس پر ان کی بہت تعریف ہوئی۔ شہزاد اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے ویلکم کہا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پھر اچانک حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے۔ شہزاد اقبال کہتے ہیں کہ گاڑیاں توڑنے کی ویڈیوز آئیں، باغ جناح کے باہر گاڑیاں توڑی گئیں، ان کی ویڈیوز آئیں، ٹی وی چینلز پر تو وہ ویڈیوز نہیں چلیں، لیکن آپ نے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں گاڑیاں توڑی گئیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اتوار کو بھی جس دن یہ جلسہ کرنا تھا پی ٹی آئی نے، اس دن بھی شیلنگ ہوئی، ناکے لگائے گئے اور تصادم والا ماحول تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ماننی پڑے گی کہ اچھا خاصا کراؤڈ تھا۔ پھر یہ بھی انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ پنجاب ہو یا کراچی، سب کو پتا ہے کہ کون کتنی سیٹیں جیتا ہے، ایم کیو ایم کو بھی پتا ہے کہ وہ کتنی سیٹیں جیتی ہے۔ تو ایک تو انہوں نے کہا کہ میجورٹی سیٹیں کراچی سے پی ٹی آئی نے جیتی، لیکن پھر فارم 47 آ گیا اور انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیونکہ ایم کیو ایم کے لوگ بھی ملتے رہتے ہیں اور کچھ لوگوں سے اچھا خاصا تعلق ہمارا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے لوگ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بہت کم جگہوں پر تیسرے یا چوتھے نمبر پر تھے۔ شہزاد اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم والے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بہت کم جگہ تھی جہاں پر وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پر تھے، یعنی اکثریت جگہوں پر ایم کیو ایم اس سے بھی نیچے تھی، تیسرے یا چوتھے نمبر پر بھی نہیں تھی۔ پھر فارم 47 پہ ان کو نظام دین نے اپنی ایما پر ایم این اے بنا دیا۔ پھر شہزاد اقبال کہتے ہیں کہ اندازہ لگایا گیا کہ ایسا کیا ہوا کہ اچانک حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنے زیادہ لوگ نکل آئیں گے، اور جب اندازہ ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ان کو روکو۔ تو وہ کہتے ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ فیکٹر ہوگا، لیکن اصل میں وہ کہتے ہیں، یہ الفاظ اب شہزاد اقبال کے ہیں، آپ ان کا ویلاگ سن سکتے ہیں مکمل۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی نے شکایت لگائی والد صاحب سے کہ والد صاحب دیکھیں آپ نے چھوٹے بھائی کو کتنی چھوٹ دے رکھی ہے، کتنا آپ نے اس کو فری ہینڈ دے رکھا ہے۔ تو پھر آگے انہوں نے کہا کہ میری مراد بڑے بھائی سے پنجاب ہے، مسلم لیگ نون ہے۔ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو شکایت لگائی، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ سہیل آفریدی جب پنجاب میں آئے تو سختیاں کرنی ہے، ہم نے آپ کے حکم کی تعویل کی، ہم نے پلانٹڈ سوالات کروائے، ہماری بدنامی ہوئی، ہمیں گالیاں پڑی، ہمیں برا بھلا کہا گیا،
दूसरी तरफ देखें पीपल्स पार्टी की बल्ले बल्ले हो रही है, उनकी मीडिया भी तारीफ कर रहा है, सब उनको सराह रहे हैं कि क्या बात है, उन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का सबूत दिया है। तो हमारे साथ ये ठीक नहीं हो रहा। साथ ही वो कहते हैं कि नून लीग ने हफ्ते वाले दिन एक नहीं 2 शिकायतें लगाई। नून लीग बहुत परेशान थी हफ्ते वाले दिन और गुस्से में भी थी। उन्होंने अच्छी खासी एस्टेब्लिशमेंट को शिकायतें लगाई। 2 मेन थी, एक सुहेल आफरीदी वाली और एक मैं आगे चलकर बताता हूं। बहरहाल शहजाद इकबाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के 2-3 वज़रा से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से कहा कि पीटीआई को करने दें जो भी यहाँ पे ये पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे अगर हम नहीं करने देंगे तो भी अगर लोग निकल आए तो पंजाब की तरह एक बड़ा इवेंट बन जाएगा। पीपल्स पार्टी ने कहा देखें, इनको जलसा अगर ये कहेंगे हम करने देंगे, हम ड्रोन उड़ाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि लोग नहीं हैं, उल्टा इनके खिलाफ नैरेटिव बनेगा, तो हमें मिस हैंडल नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर कायल करने की कोशिश की। यहां पे शहजाद इकबाल कहते हैं कि जब सुहेल आफरीदी गए वहां पे तो हमने कुछ बासर लोगों से कहा कि आप क्यों नहीं पीटीआई को सुहेल आफरीदी को लाहौर का विजिट करने दे रहे, क्यों इतने रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो इस पे उन्होंने कहा कि मसला यह है कि अगर लाहौर में 8-10 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका फिर एक चेन इफेक्ट होगा, हम इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। अगर हमने स्पेस दी तो फिर चीजें जाहिर है किसी और तरफ भी पंजाब में जा सकती हैं। इसलिए शहजाद इकबाल कहते हैं कि पंजाब में फिर जबरदस्ती की गई। फिर शहजाद इकबाल कहते हैं इसके बाद फिर यह हुआ कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान वालों की भी गाड़ियां तोड़ी गई। इस पे भी नून लीग पे तबर्रा हुआ, उनको बुरा भला कहा गया, उनको गालियां दी गई, उनकी बदनामी हुई। तो वो कहते हैं कि इसलिए नून लीग ने शिकायत लगा दी एस्टेब्लिशमेंट को कि ये तो कोई तरीका नहीं है, आप सारे काम हमसे करवा रहे हैं, मुश्किल फैसले हमसे करवा रहे हैं, अवाम में नफरत हमारी बढ़ रही है, अनपॉपुलर हम हो रहे हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स हमारे लिए नेगेटिव हैं। सुहेल आफरीदी के साथ आपने हमसे ये सारा कुछ पंजाब में कराया, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के साथ आपने हमसे सारा कुछ करवाया, जबकि उनको आपने फ्री हैंड दे दिया और उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। फिर वो कहते हैं कि जब अचानक हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और सुहेल आफरीदी हैदराबाद से वापस आ रहा था, जो कुछ हुआ या बाग़े जनाह के बाहर जो कुछ हुआ या अगले दिन जो कुछ हुआ, उस पर पीपल्स पार्टी को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से सवाल हुए कि अचानक क्या हुआ कि आपने ये सब कुछ किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और जो वो बता रहे थे लोग वो बात खरीदने को तैयार नहीं थे। अब ये बात ज़ुरैन निज़ामानी भी कह रहे थे कि जो ये बात करते हैं लोग खरीदने को तैयार नहीं है। अब शहजाद इकबाल भी कह रहे हैं, हुमा बुकाई भी कह रही हैं। फिर वो कहते हैं कि जो कुछ वहां पे पीपल्स पार्टी ने सुहेल आफरीदी के साथ किया उस पे पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग बात भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो एम्बेरस फील कर रहे थे कि हमने गलत किया है। फिर वो कहते हैं कि हफ्ते वाले दिन नून लीग ने एक नहीं 2 शिकायतें एस्टेब्लिशमेंट को लगाई। दूसरी शिकायत ये थी, जो सुहेल वड़ैच ने कॉलम लिखा था कि किसी वंडर बॉय की तलाश है। ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान सब अच्छा नहीं है, तो ये भी उन्होंने शिकायत लगाई और इस वजह से फिर हफ्ते वाले दिन अंसार अब्बासी का कॉलम और वो सारी चीजें हुई जिसमें कहा गया कि सब अच्छा है। उसके बाद वो कहते हैं कि बिरादर इस्लामी ममालिक भी ये कहते हैं कि यार आपके मुल्क में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ गैर यकीनी की सूरत हाल है, एस्टेब्लिशमेंट भी अपने फेवरेट्स बदलती रहती है, इसलिए भी अब ये है कि नहीं, अभी हमने क्योंकि बिरादर इस्लामी ममालिक को शहबाज शरीफ का कह दिया है कि यही सिस्टम चलाएंगे, इसलिए फिर बात हो गई कि कोई तब्दीली के चांसेस नहीं है। आखिर में शहजाद इकबाल ने कहा कि शहबाज शरीफ की क्वालिटी यह है कि वो हर बात पे हाँ करते हैं, इससे बेहतर इस हाइब्रिड सिस्टम में कौन सर्व कर सकता है। इसलिए वो समझते हैं कि कोई वंडर बॉय वाला किस्सा नहीं है। शहबाज शरीफ ने या तो किसी बात पे एस्टेब्लिशमेंट को इनकार किया हो, जब उन्होंने इनकार ही नहीं किया तो एस्टेब्लिशमेंट उनको क्यों हटाएगी। बहरहाल शहजाद इकबाल ने यह बड़ी खबर ब्रेक की है कि नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट को शिकायत लगाई, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के कान खींचे और उसके बाद फिर ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी ने किया। एक होता है ना कोई तज्जिया या तबसरा कर रहा हो, एक होता है कोई बड़े वसूख के साथ खबर ब्रेक करे। तो ये खबर शहजाद इकबाल ने ब्रेक किया जो मैंने आपसे शेयर की कि ये नून लीग की सूरत हाल है। शहजाद इकबाल ने यही टर्म इस्तेमाल की कि बड़े भाई ने, बिग ब्रदर ने अबू को शिकायत लगाई कि अबू जी देखे ना, आप सारा काम हमसे करवाते हैं, सौदा सलफ हमसे मंगवाते हैं, आपके गंदे कपड़े हम धोते हैं और गुडविल
छोटे भाई की पीपल्स पार्टी की क्रिएट हो, सिंध की क्रिएट हो, तो ये मुनासिब नहीं है। फिर इस तरह से ये सारा कुछ बदला, तो ये नून लीग की सियासत है, ये है नवाज शरीफ की घटिया सियासत, ये है शरीफ खानदान का मकरू चेहरा और इंतहाई घटिया, शर्मनाक और सती किस्म की सियासत इस वक्त नवाज शरीफ और उनका टब्बर कर रहा है। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।